ರೋಟರಿ ಪದಗ್ರಹಣ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಮಿತ್ರಾ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮೂಲಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆರವು. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ತನ್ನದೇ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು. ಇದೀಗ ಪುತ್ತೂರಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸದಾ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮನಮಿಡಿಯುವ, ಜನರ ಸೇವೆಯೇ ಪರಮ ಧ್ಯೇಯ ಎನ್ನುತ್ತಾ ದುಡಿಯುವ ಉದ್ಯಮಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಮಾಡಾವು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಉಳಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣವೂ ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಯುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವೂ ನಡೆದು ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯರು ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ರೋಟರಿ ಮನೀಷಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕದ ಈ ಪದಗ್ರಹಣದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. Good evening, dignitaries on and off the dais and my fellow Rotarians. It is indeed a great pleasure to introduce our very own Charter President, our Rotarian PHF Ratnakar Rai, as Assistant Governor of Zone 5 of RI District 3181. Born on 23rd July 1979 to Mr. Sridhar and Mrs. Padmavati Rai in Kedambadiguttu, Rotarian PHF Ratnakar Rai finished his schooling in Tingaladi and then college in Saint Femina College, Puttur. He showed his leadership qualities since then by becoming the president of the college during 1999 to 2000. He started his social service journey in the year 2002 by involving himself in Rotaract movement and becoming the charter president of Rotaract Club of Tingaladi. In the year 2009, he was chosen as the DRR of Rotaract 3180 and then the chairman of Tingaladi Rotaract Club. He joined Rotary Club Puttur East in the year 2013 and was chosen as charter president of our club in the year 2015. Later, he served in various positions such as Zonal Lieutenant during the year 2017-18, Rotaract District Chairman in the year 2018-19, and now as Assistant Governor of Zone 5 for the year 2021. During his term as Rotaract District Chairman, RI District 3181 was considered as the number one in Rotaract activation among the 38 Rotary districts in our country. Apart from being a founding member and managing partner of Padma Shri Group of companies, which is into solar system, cement products, earth moving hardware, etc., he also works in the field of LIC. He has continuously attained MDRT position in the past 10 years and has traveled many countries like USA, Australia, Canada, etc., and attended $1 million roundtable conferences there. He has achieved the membership of LIC's reputed corporate club due to his hard work. He is married to Anne Preeti Ratnakar Rai and blessed with son Yuvan Rai. A big round of applause to our very own Ratnakar Rai. Thank you. ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಎ ಜಗಜೀವನ್ ದಾಸ್ ರೈರವರ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೃಷ್ಣರವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. If money doesn't grow on trees, then why do banks have branches? It's a funny riddle. Why I mentioned this is about the bank is because our zonal lieutenant was a banker for 38 years. He is born in a reputed agricultural family of Chilmetaru. Completed his graduation at Saint Philomena College, Puttur. Then he served in Vijaya Bank till 2013. There is no substitute for hard work. He traveled throughout the country as a banker and was recognized and awarded as one among the top 10 performers as branch manager at all India level. He was in the post of Assistant General Manager when he retired from his profession. Retire from your job, but never retire your mind. This phrase suits him very much. The best phase in retirement is when you give back to the community.
joined Rotary Club of Puttur in 2014, and then served the post of secretary and then president. During his presidential period, he upgraded the blood bank, which he made it functional, and he got 19 awards and Presidential Citation Award, which is an award given for fulfilling a minimum of 13 goals out of 25 set at the beginning of the presidentship. The reward for work well done is the opportunity to do more. Now, serving as a zonal lieutenant of Zone 5 of Rotary International District 3181. His better half Sudha is his backbone, and he is blessed with 2 children and 3 grandchildren. Listening to music, socializing, and he is also a nature lover. I am very much glad to introduce before you our Zonal Lieutenant, Rotarian PHF Jagadeevan Das Rai. Thank you. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಟರಿಯನ್ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Good evening all. We have come to an end of yet another Rotary year, and I am proud to announce that our club has successfully completed 5 years. Our club has come a very long way since then. Our projects have become bigger and better. I recall the day about an year ago when I was installed as the 5th president of this club, and today I stand before you wondering how those days of the Rotary year has gone by like a rustle. Today, with all the unstinted support and guidance of the past presidents, members and families of RC Puttur Yuva, along with my able and vibrant team of office bearers, we have accomplished few of our set goals and laid foundation for our future projects. Along with our members, a very big support has been given to us by our AG Rotarian Keshav PK, who has helped us in all aspects. There are lots of memories which will be etched in my memory for a long time to come. Be it the very successful treasure hunt event, zonal sports event, job fair, where more than 500 people got recruited, various health checkup camps, including cancer and tumor markers, where more than 1,000 people got benefited, Birmalotsava Kite Festival, and most satisfying of them all was the during lockdown, where we provided the essential things to the needy people. My speech would be incomplete if I don't mention about my secretary, Rotarian Bharat Pai, who put more than his 100% for the lake project and made sure that it got materialized. I would not have got a more efficient person than him for the post. Thank you, Bharat, for the wonderful support you have given to me. Thank you. After this memorable year, I am happy to hand over the responsibility of the club to our incoming able president, Dr. Harsha Kumar Rai. Probably I can pass on the learnings of pros and cons to Dr. Harsha and his team to take care and handle it much better than last year and bring more laurels to RC Puttur Yuva. Let's all work together to take this club to a greater height and accomplish more in the coming years. Goodbye. Thank you. ಕಾದಿರುವಂತಹ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಈಗ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಎಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ PHF ವಿನೀತ್ ಶೆಣಾಯ್, ಕ್ಲಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಭರತ್ ಪೈ, ವೊಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೊಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ರೈ, ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಟ್ರೆಜರರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಕುಸುಮ್ ರಾಜ್, ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಚೇರ್ಮನ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಶರತ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ದೇವಿ ಚರಣ್ ರೈ, ವಿನ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸೌಮ್ಯ MU, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಅಬೀಶ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ PHF ನರಸಿಂಹಪ್ಪೈ,
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪಶುಪತಿ ಶರ್ಮಾ. 2021 ನಮ್ಮ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ದರ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೌಧದ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇದರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ರೋಟರಿ ಯುವದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ 2021 ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಮುಂದೆ ಕೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡವಿನ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ತಂದೆ KM ಮೋಹನ್ ರೈ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್, ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಎಂ ರೈ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೈಯೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು PUCಯನ್ನು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ BE ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದು. ನಂತರ MTech ಪದವಿಯನ್ನು NITK ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದವರು. ಹೈವೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಲೇಷ್ಯಾ ದೇಶದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಇವರು ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಇವರು ಸಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಸೇವೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಭಾರತ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಬ್ರೈಟ್ವೇ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಮುಂದಿನ 2021 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ. ನಿಮ್ಮ ಕರತಾಡದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೊಟೇರಿಯನ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ. ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪದಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರೊಟೇರಿಯನ್ ವಿಶ್ವಾಸಣೆಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕರತಾಡದ ಮೂಲಕ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ AKS ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ
ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಟಾಮ್ಸನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿನೀತ್ ಶೆಣೈ, ರೋಟೇರಿಯನ್ PHF ವಿನೀತ್ ಶೆಣೈ. ಇದೀಗ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈರವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಯುವ ಇದರ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಿರುವಂಥ ದೇವದೇವರುಗಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರೋಟ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ನಾನು ರೋಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ರೋಟ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಣೈ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ. ರೋಟ್ರಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ರತ್ನಾಕರ್ ರೈ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಾನು ರೋಟ್ರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ರೋಟ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಏನು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 32 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ 32 ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಒಂದು 32 ರತ್ನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹೃದಯ ವೈಶಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರೋಪಕಾರಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ರೋಟ್ರಿ ಯುವ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಈವರೆಗೆ 5 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ರೋಟ್ರಿ ಯುವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾನಿವತ್ತು ರೋಟ್ರಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಟ್ರಿಯ ಧ್ಯೇಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು
ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎ ಜಿ ಆಗಿರುವಂಥ ರತ್ನಾಕರ್ ರೈ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಗಜೀವನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣ ಮುಳಿಯ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಈ ರೋಟ್ರಿ ಯುವವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ ರೋಟರಿಯನ್ RF ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ರೋಟರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ಮಾವನಾದಂಥ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಜಯಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ಮಾವ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ರೋಟೇರಿಯನ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಣ್ಣ, ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ರೋಟೇರಿಯನ್ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನರಸಿಂಹ ಪೈ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Good evening all once again. We will be inducting one gentleman today to our club. Yes, I am pleased to introduce Mr. Suraksha Ray to our club. Born on 1st May 1985 to Sri Ramakrishna Ray and Srimati Vasundhara Ray, Mr. Suraksha Ray is a native of Tingaladi. He holds a diploma in mechanical engineering. He is the past president of Rotrack Tingaladi, past ZRR of Canara Zone and our club charter member too. Currently, he is the proprietor of SK Enterprises. Coin collection is his most favorite hobby. We are glad to have you back, sir. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಾ. ನಿಮಗೆ ರೋಟರಿ ಪಿನ್ ತೊಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿಶ್ವಾಸಣೆ ಅವರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. We have planned 2 projects for this Rotary year which come under community service. The first is public rainwater harvesting project. We are all aware of the growing requirement for fresh water. Despite several water harvesting projects done by our fellow Rotary clubs, the penetration in our district has been a minimal 0.1%. This means over 99% of the houses in our taluk have not yet adopted any water conservation techniques. So understanding the gravity of rainwater harvesting for our sustainable living and also the practical difficulty involved in convincing people door to door, we have come up with a unique solution. This creative approach won't be financially burdening general public. At the same time, it efficiently replenishes groundwater. As per the studies, 93% of rainwater just returns back to sea through rivers, rivulets, streams and public drain. So instead of going house to house, we harvest rainwater of the entire community by constructing recharge pits in large drains or streams. We have identified one such stream at Keminje village, which is just 2 kilometers from the city. Several million gallons of water would be conserved on every single rainy day after completion of this project. It would be something like this. I will be keeping it here for your reference. This would be done at Keminje village. This is just a reference. Yeah, our next project is to have a mobile kiosk to promote awareness about COVID-19. As we all know, this global pandemic has affected millions globally. Termed as the deadliest outbreak of 21st century, this has ruined several economies and livelihood of many.
fighting disease, be it local or global, has been one of the Rotary's top causes. We at Yuva will be launching a mobile kiosk to promote proper hand washing techniques, teach people other ways to stay healthy, and supply training and vital medical equipments to healthcare providers. Further, this kiosk is intended to help health authorities communicate vital life-saving information about COVID-19 and information on health immunity boosters to stay healthy and fit. This would be just a reference. We would be having this kiosk across Puttur city. Just a reference for your information. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆದಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುಧನ್ ಅವರು ಹೂ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ರೋಟರಿ ಪಶುಪತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರೇ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ರೋಟರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಯುವದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವರೊಂದಿಗೆ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಆ ಫೋಟೋಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣ ಮುಳ್ಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. My dear Rotarians of Puttur Yuva, Rotary Club of Puttur Yuva, it's my own baby and it is always a pleasure to be part of this club. Installing the new team of Yuva for the year 2021, this was the last thing I had expected, at least at this juncture. Well, it is indeed a privilege to induct the new office bearers of this very, very vibrant club, and I'm really thrilled to be here today for this assignment. Yuva, as you all know, was not planned. Some casual talks over fellowship resulted in some serious moves, and the rest is history. But I must admit that Yuva has attained heights that none of us had expected, and the entire credit goes to the Charter President, Rotarian Ratnakar Rai, who nurtured and reared the club to strengthen its roots in Rotary today. The presidents to follow, Narsimha Pai, Umesh, Suraj Shetty, Chetan Prakash, they were no less enterprising, and all their contributions are now a benchmark for others to follow. I must congratulate the outgoing team of Rotarian Chetan Prakash and his team for the wonderful Rotary year they have given to this club and the society. Chetan and Bharat, they were very dynamic persons. I always liked the way they presented themselves in Rotary circles. Chetan, though very soft-spoken, had his way in getting things done, while Bharat was more forthcoming. His reporting skills and command over the language is excellent. I'm sure we will see him as a president in the years to come. Coming back to the current year, President Harsha has a tough job in this Rotary year. As such, the expectation levels are very high for Harsha, owing to his popularity in the town of Puttur. This year of 2020 is very special for the world, and Puttur Yuva is no exception. Facing the challenges of COVID virus, one has to sail against the tide to make the year memorable. I'm sure Harsha has a lot of plans and visions in his mind, and despite the situation, I'm confident he will be able to convert his dreams to reality and achieve the best as a president. Needless to mention, he has his own
charter president as the AG of the club, and a very enterprising team to assist him in his tasks. There's a saying, think big to achieve big. I don't really agree with this. I would say in the bargain, you will lose a lot of small opportunities in thinking big. I very much like the way you guys moved in paying your Rotary dues and making it big in the district. A very small yet thoughtful move which gave you that special recognition. Every club has to pay the dues, but no one thought the way you did. Thinking or dreaming differently can also attain big results, and you have proved it today. I have a very unique offer for the Rotary Club of Puttur Yuva. We will now have a lucky draw, and the winner will be recognized with the PHF. But I have a small condition. This winner will have to make good the value of PHF, taking his own sweet time, but not more than 5 years. That's about $200 each year. This way, he will be able to support one more PHF in future. So if the President permits, we will have the draw, and may I ask Rotarian Narsim Bhai to kindly come over to the dais, and may I ask one of the district secretaries, either Oscar or Santosh Shetty, to kindly come over to the dais and pick the lucky Rotarian. Is he here? On his way. On his way. Huh? Huh? Well, congratulations, Rotarian Diksha Sahaj Rai. So we will give both of them that honor. Nirikshit and Diksha, both of them can come over to the dais, and I think both of them have got the capability to return, not in 5 years, just 1 year. Yeah. I've changed my condition now. I mean, you have to pay in 1 year. Huh? Yeah, no, the condition was that, you have to make good that recognition in 5 years to come. We'll be giving you a PHF. We'll be honoring you with the recognition of PHF, and you'll have to make good the value of the PHF, that is $1,000 in 5 years to come. I think you can do it in 1 year. Anyway, please come out to the dais and receive a rose from the president of the club. Congratulations, Rotarian Diksha and Rotarian Nirikshit. Your details will be sent to South Asia office, and you will receive your PHF pin and certificate in due course of time. Thank you. Always keep my address very short and sweet. And this situation is such that, we can take advantage of it also. One thing I would like to express here is Yuva has a strong member force, and each one of the members has a special quality in himself or herself. The president only needs to identify this quality and extract the best from them. We have a very experienced Rotarian in AJ Rai, who is your zonal lieutenant. I'm sure he'll be more than willing to assist you in your actions. The president of your parent club is also part of your club, being the spouse member of Rotarian Ashwini Krishna. GSR of your club, Pramila teacher, I'm sure she won't mind. It is only because of her discipline you are what you are today. I would once again take this opportunity to wish Harsha and Umesh the very best, and hope that you are able to reach out to the society in the best possible manner. Finally, before concluding, my thanks to the entire team of Yuva for giving me this first ever opportunity to induct your new team. This memory will be cherished forever. Thank you one and all. Jai Rotary. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ
ತನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂಥ ರೋಟೇರಿಯನ್ PHF ರತ್ನಾಕರ್ ರೈ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯುವ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರೇ, ರೋಟರಿ ಯುವದ ಮೆಂಟರ್, ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿಶ್ವಾಸನಯ್ಯವರೇ, ರೋಟರಿ ಯುವದ ನೂತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ PHF ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ, ಯುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಭಾರತ್ ಪೈ ಅವರೇ, ಪಾಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ IPP ರೋಟೇರಿಯನ್ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಜಗಜೀವನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಅವರೇ, ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ ಅವರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಝೋನ್ 5 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರೇ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಆನಂದ್ ಅವರೇ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಹರ್ಷ ಅವರ ಇನ್ವೈಟೀಸ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸರಳ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪದ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಟೀಮ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರು ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು 19-20ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯುವದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಟರಿ ವರ್ಷವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದವರು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಭರತ್ ಪೈ ಅವರು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಒಡನಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರೂ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸುಂದರ ವರ್ಷವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ಒಂದು ಘನತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಭರತ್ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನ್ಯೂ ಟೀಮ್ ಜುಲೈ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನ್ಯೂ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮಂತ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ನಾವಿಕನ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಯಕನ ಒಂದು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾರಥ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಯುವ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಹರ್ಷ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸನಯ್ಯವರು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ಗೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಜರಾದವರು ಅವರು. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡಾದ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ವಿದೌಟ್ ಪರ್ಮಿಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ಪೋಗೆ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬರಬರುತ್ತಾ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಒಡನಾಟವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಅವರ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಮಾತಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ನಾನೇನೆಂದರೆ ಅವನ ಸಹೋದರ ಆದ ಕಾರಣ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲೇ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದವನು. ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿ ಓಪನ್ಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹರ್ಷ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯುವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೋಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲ, ಅದನ್ನು ಅವರು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದವರಂದೇ ಅದೇ ಹರ್ಷನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು. ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೋಟ್ರಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಅವಲಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಿಗಾಲನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಾವು ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಮಿತ್ರತ್ವ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಒಡನಾಟವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿ ಜೀವನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು 2-3 ಈಗ ಬಯೋಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ರೋಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ರೋಟ್ರಿ ಯುವದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಈ ರೋಟ್ರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆದವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ PPH ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕರೀತೇವೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡದಂಥ ರೋಗಗಳು. ಇವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಕ್ ಚಮಚ್ ಕಮ್ 4 ಕದಮ್ ಆಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅಂದರೆ SOS ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಸಾಲ್ಟ್, ಆಯಿಲ್, ಶುಗರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಶುಗರನ್ನು, 1 ಚಮಚ ಸಾಲ್ಟನ್ನು, 1 ಚಮಚ ಆಯಿಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಟಲ್ ಆಡ್ಬೋದು, ಇಂಥ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್. ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ರೋಟ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹೊಸತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥದ್ದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ವಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೀನಿನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೈಹಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆನ್ಶುವಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಮೆನ್ಶುವಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಿಗೆ ಆ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರ ಮಿಷನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ 3rd ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಇದೆ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಸತ್ತು ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆಘಾತ ಆದಾಗ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನೆಂದರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏಡಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮದು ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಇವಾಗಲೇ, ಅದು ಸೀಸನಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಈಗ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಯುವ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಫೋಟೋಸನ್ನು 32 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ 5 ಲಕ್ಷ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಡೀಪಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ರೋಟ್ರಿ ತುಂಬ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಟ್ರಿ 6 ಏರಿಯಾಸ್ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ರೋಟ್ರಿ 7 ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರೋಟ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು BOD ಅದನ್ನು ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ 7th ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು 7th ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ಕೂಡ ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈ ರೋಟ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ವರ್ಷವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮೂಡುವಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ರೋಟ್ರಿ ಯುವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ರೋಟ್ರಿ. PHF ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅನುಭವ ಸಂಪನ್ನರಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಎ ಜಗಜೀವನ್ ದಾಸ್ ರೈರವರು ಶುಭನುಡಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Respected President, Rotarian Dr. Harshikumar Rai, installing officer, my past AG, very dynamic, and the only AKS member from South India, my good friend Rotarian Vishwas Shanai, our dynamic AG, Rotarian Ratnakar Rai, Rotary Club Puttur East President, Sri Rotarian Mulya Narayan, past President Rotarian Chetan Prakash, past President and present Secretary Rotarian Umesh Nayak, Rotarian Bharat Pai, district representatives, and all my fellow Rotarians. At the outset, I congratulate Rotarian Dr. Harshikumar Rai and his team for shouldering the responsibility to lead the club during 2020-21. I am observing for the last 1 month that the club has already started various activities, especially the fruit plantation. Every member's house is a unique thing they have done. I really congratulate them that before installing, they are already on the move. Being a unique club of youngsters, you have plenty of opportunities to have so many activities. I have seen Rotarian Chetan Prakash during Birumalotsava festival that most of the youngsters, they have given immense support and they have participated wholeheartedly. According to our RI President, Holger Nack, Rotary is not just a club to you join. It is an invitation for endless opportunities. So we have to utilize the opportunities. Being one of the vibrant club with all young blood, I hope and wish that you will utilize every opportunity to enjoy friendship, fellowship, and service. I wish you all the best. Last but not the least, I thank Rotarian Ashwin Mulya for her nice
introduction. Thank you. ನಮ್ಮೊಡನೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ರೋಟೇರಿಯನ್ PHF ಝೇವಿಯರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸತೀಶ್ ರೈ ಕಟ್ಟಾವ್ ಅವರು ಹೂ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಪೂರ್ವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರೋಟೇರಿಯನ್ PHF ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣ ಮುಳಿಯ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Dignitaries on the dais, my fellow Rotarians, it is said, small is beautiful. And Rotary Yuva is small and young. And definitely it has got its own advantages. I know as a president of a club which has got a huge history and which has a membership of more than 80. The half of the, I think Rotarian Vishwas Shanai will definitely agree with me. Half of the efforts goes in managing the club and the history. So Yuva has, as mentioned, it has got its own unique members, and it comes up with the unique projects. One of the projects which touched my heart was last year's Balnad Lake project, which Mulia was also a part of it. Water is a need of the day. Whatever we say, when we don't have that, we realize its opportunity, its importance. So in this regard, without any previous benchmark to surpass, and having a very good team to achieve, I definitely believe this year Rotary Yuva can achieve a newer height. I will assure all the support from Rotary East as well as Mulia to the incoming president, Rotarian Harshakumar Rai, as we did in the last year. All the best. Thank you very much. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಟರಿಯನ್ PHF ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣ ಮುಳಿಯರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಯುವದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೋಟರಿಯನ್ ಉಮೇಶ್ ನಾಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಟರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಯುವ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ರೈ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 32 ರತ್ನಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 32 ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರೇ. ಈ 32 ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಯುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರೋಟೇರಿಯನ್ PHF ರತ್ನಾಕರ್ ರೈ ಅವರು, ಇವರು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಯುವದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಒನ್ ಡೇ MDRT ಆಗಿರುವಂತಹ, ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ MDRT ಆಗಿರುವಂತಹ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೋಟರಿ ಯುವದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ರತ್ನಾಕರ್
ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ರತ್ನ ಇದೆ. ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಯುವದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಳ್ಯ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ JC ರೇಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಳ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣ್ ಮುಳ್ಯ ಇವರು ಈ ಸುಂದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣ ಇದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣ ಮುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮುಳ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವಂಥ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಳ್ಯ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಯುವದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಸುಮ್ ರಾಜ್ ಇವರು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೋಟರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ 100% ಡ್ಯೂವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಧನೆ ಇವ್ರದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಸುಮರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ AJ ರೈ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕುಸುಮರಾಜ್ ಇವರು ಲಹರಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ JCಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ JCಯ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆಗಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಸುಮರಾಜ್ ಇವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ಪಶುಪತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಯುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಲ್ಲದೆ JCಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪಶುಪತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ರೋಟ್ರಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಯುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪಶುಪತಿ ಶರ್ಮಾ ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ರೈ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಇದರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ರೈ ಅವರು. ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರು ಈ ವರ್ಷ ಝೋನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಝೋನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆ ಇವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣ್ ಮುಳ್ಯ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಧನ್ವಂತರಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆ.
ಸರ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕರತಾಡದ ಮೂಲಕ ಇವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಣೆಯವರು ಶಾಲ್ ಹೊದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೂ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್. ಇದೀಗ ನಾವು ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುತ್ತೂರು ರೋಟರಿ ಮಾನಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ನಗುತ್ತಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೋಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 8 ಆಗಲಿ 9 ಆಗಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರಿಲ್ಲದೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆದ ನಂತರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರಿಗೆ ರೋಟರಿ ಯುವ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಭರತ್ ಪೈ ಅವರು, ಇವರು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಭರತ್ ಪೈ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಟರಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಪೈ ಅವರು ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಇರ್ಬೋದು, ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆ ಅಂದರೆ ಕಜೆ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬ, ಅವರು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರವಾದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಈಸ್ ಎ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪರ್ಸನ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರ ಕಾಲ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಪೈ ಅವರು ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ. ನನಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇತ್ತು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ BOD ಸದಸ್ಯರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯುವಕರು, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬ್ಲೇಸರ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ಲೇಸರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಲೇಸರ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂರ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು.
ಆಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ಸಲ್ಲೇ ಬರ್ತೇವೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೇಸರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾವುಕನಾದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮಗಿಂತ ಮೇಲೆಯವರು ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೃದಯ ವೈಶಲ್ಯ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅವತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ರೋಟರಿಯನ್ ಭರತ್ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಟರಿಯನ್ ಭರತ್ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಮನ ಗೆದ್ದಂತಹ ರೋಟರಿಯನ್ ಭರತ್ ಪೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಭರತ್ ಪೈ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜ್ಜೆ ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಭರತ್ ಪೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೆರೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಶುಪತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಒಂದು ಸದೃಢವಾದಂಥ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಪುತ್ತೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಫಿಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಎಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ
ಮುಂದೆ ರೋಟೇರಿ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಅತಿಥಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ರೋಟೇರಿಯನ್ ರತ್ನಾಕರ್ ರೈ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ನರಸಿಂಹ ಪೈ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಳಿಯ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ನರಸಿಂಹ ಪೈ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಳಿಯ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸೌಮ್ಯ ಎಂ.ಯು, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಭರತ್ ಪೈ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಟಿ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸತೀಶ್ ರೈ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ದೇವಿಚರಣ್ ರೈ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೋ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸುಧನ್ವ ಆಚಾರ್ಯ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಕನಿಷ್ಕ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಶರತ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಅನಿಲ್ ಮುಂಡೋಡಿ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ರೈ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿಶಾಲ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ರೈ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಕುಸುಮ್ ರಾಜ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ದೀಕ್ಷಾ ರೈ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸಚಿನ್ ನಾಯ್ಕ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿಶಾಲ್ ಶೋಭಿತ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಅಭೀಶ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿನೀತ್ ಶಣಾಯ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪಶುಪತಿ ಶರ್ಮಾ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್. ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್.
ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ರೈ. ನೂತನ ಸದಸ್ಯರು ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುರಕ್ಷಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆ ವಿ ಶೆಣೈ ಸರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ರೈ ಸರ್, ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜಗಜೀವನ್ ದಾಸ್ ರೈ, ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣ ಮುಳ್ಯ ಸರ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾವು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೋಟೇರಿಯನ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ. It's my privilege to deliver the vote of thanks for evening. Firstly, I would like to thank our club mentor, Rotarian AKSK Vishwas Chanai, for being with us, the installing officer. As the installing officer, thank you, sir. Also, I would like to extend my thanks to our Charter President Rotarian PHF Ratnakar Rai, who is the Assistant Governor of Zone 5, for his presence. Thank you, Ratnanna. I would like to thank our Zonal Lieutenant Rotarian A. Jagajivan Das Rai for being with us. Thank you, sir. I also thank Rotarian PHF Krishnanarayan Mulya, President of our parent club, for being with us. Thank you, sir. Thanks to Rotarian Pashupati Sharma and Rotarian Ilyas Pinto for their Master of Ceremony. Thank you, friends. Thanks to friends from media and government sector for their presence. Thanks to one and all who are present here for making the program a grand success. Thank you once again. Jai Hind, Jai Rotary. ಆಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ರೋಟರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ. ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ, ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧ್ ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಳ ವಂಗಾ, ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಯುವದ ಇದರ ಪದಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ. ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಂದರೆ ಅದು ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಿಂಗಳು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಯುವ ಇದು ಈ 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸುವ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಡವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷ ರೈ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಎಂಥದಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, NHನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸು ಹಲವು ಇರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಯುವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರು ಯುವದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥ ಹರ್ಷರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಆದರೂ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ರೋಟರಿ ಯುವದ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾರಂತೇಳಿ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ದೇವರಾದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಹಾಗೂ ಅವರ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಯುವ ಇದೊಂದು ಯುವಕರೇ ಸೇರಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಯುವ ಈಗಾಗಲೇ 5 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ 6ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಯುವ ಇದರ ನೂತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಕ್ಷಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕೋವಿಡಿನಿಂದಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ದೈಹಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಾನು ರೊಟೇರಿಯನ್ ಚೇತನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆ ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು TRF ಚೇರ್ಮನ್ ದಿ ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಟರಿಗೆ ಬಂದ ಚಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಶುಭ ಕೋರ್ತೇನೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ರತ್ನಾಕರ್ ರೈ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಯುವದ ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಝೋನ್ 5. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಯುವದ ಒಂದು ಪದ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ. ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ಒಂದು ಪದ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ರೋಟರಿ ಯುವ ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಪುತ್ತೂರಿನ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುವಕರ ತಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೋಟರಿ ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಜನರು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಭಯಪಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ರೋಟರಿ ಪುತ್ತೂರು ಯುವ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ, ನಾವು ಈ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಅದು ಮನೆಯಿಂದ ನಾವು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಚರಂಡಿಯಿಂದನೇ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಈ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು
ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಸದ್ಯದ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಲಿ, ಇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.